नागपुर दे विच मोहन भागवत उहदे चों ये कह रहा कि भाई ये जिहड़ा आबादी ते सानू कंट्रोल करना चाहिए। भारत की आबादी 50 साल बाद जिन्नी होएगी कि असी उन्होंने फीड कर सकते हैं। वो कहता सानू ये देखना पेगा कि किहड़े धर्म की आबादी ज़्यादा वध रही है, रिलीजन बेस्ड। इन्हां दियां अपनियां रिपोर्ट्स ने कि मुसलमानां दा फर्टिलिटी रेट या ग्रोथ रेट हुण हिंदुआं नालों घट है, क्योंकि डर हिंदुआं नूं मुसलमानां दा दे के मुसलमानां दे खिलाफ नफरत फैलानी है। RSS का चीफ जिहड़ा अपने ही उन्हां अंकड़ियां नूं जिहड़े उन्हां दी सेंसस दे ने उन्हां नूं उलंघ के प्रचार ये कर रहा है कि जी ये देखो ये जिहड़ा रिलीजियस इनबैलेंस जिहड़ा ये क्रिएट करना। उन्हें नाल दी नाल कहना शुरू किया कि देखो जिवें कोसोवो दे विच पॉपूलेशन दा होना उन्हें अड मुल्क बना दिता। दर्शकों ब्रेक बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि RSS दे मुखी मोहन भागवत वालू दशहरे दे मौके ते नागपुर विच दिता गया भाषण बड़ा शरारत भरपूर है। इस विच मुसलमानां दी वध रही आबादी नूं निशाना बनाया गया है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसी तरह बने रहना, देखण सुनने लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो RSS ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ लगभग 100 साल पहला 1920 डॉक्टर हेडगवेयर ने उस तर्ज दे उत्ते उन्हां असूलों के उत्ते जिहड़े नाजी जर्मनी दे सन, जिहड़े मुसोलिनी दी फाशिस्ट पार्टी दे इटली विच सन, उस दे उत्ते इस ऑर्गेनाइजेशन दी नींह रखी। और इस दी शुरुआत जिहड़ी है वो दशहरे वाले दिन की गई, जिन्हों इन्हां दी हिंदू माइथोलॉजी चों अजकल ये लफज ज़्यादा विजयदशमी दे नाम नाल दशहरा नहीं कहा जाता। वो तो शायद 10 दे नाल नरात्रियां नाल जुड़े हुए 10वां दिन सी, पर यह उन्होंने विजयदशमी दे नाम नाल दशमी चो 10वां नरात्रा भी आ गया और विजय विक्ट्री। हुण विक्ट्री कहदी ये कहानी हर साल ये जदों रामलीला करते ने तो रामलीला के रूप दे विच रावण जिहड़ा कि एक खुद लर्नड स्कॉलर भी सी इन्हां दे कहण मुताबक ही, और ज़ाहिर है किंग भी सी। जदों सोने की लंका कही जाती है तो किन्नी प्रॉस्पैरिटी होएगी। फिर जदों उन्होंने ये राक्षस कहंदे ने भुल जाते हैं कि भी जिस रावण नूं सीता दे प्यो जनक ने सीता दे स्वयंवर दे विच इनवाइट कीता सी, ज़ाहिर है कि वो एक वड्डियां रियासतां जिन्हों यही सोने की लंका कहंदे ने उस दा मालक सी, उन्हें उहदे विच पार्टिसिपेट कीता सी। सो राक्षस उहदे कोई सिंह तो नहीं सी उगे हुए। फिर जिहड़ी इन्हां दी गाथा है रामायण दी, उहदे च असीं 2 रामायण देखते हैं। एक वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामायण है और एक 15वीं-16वीं सदी तक पहुँचते हैं तुलसी रामायण है, गोस्वामी तुलसीदास। और गोस्वामी तुलसीदास जिहड़े ने उन्होंने जो लिखा इस वृतांत नूं उहदा नाम उन्होंने रामचरित मानस रखा। और इस तो इलावा आलमोस्ट हर जिहड़ा साउथ एशिया के खिते का इंडोनेशिया तक बाली द्वीप तक पहुँचते हैं और तुहानूं जिहड़ा और थाईलैंड तक पहुँचते हैं तुहानूं अड अड रामायण दीयां वर्जनस मिलणगीਆਂ जिन्हां दा और तमिल और बिल्कुल अड वर्जनस ने, क्योंकि ये इवें ही हुंदा है जिवें किसी वैसटर्न अंग्रेज़ी दे किसी ने कोई नावल लिखा उस ते आधारित फिर बहुत सारे वर्जनस होर हुंदे ने और वो पॉपूलर हुंदे चले जाते हैं और उन्हां कहानियां चों ही अगों कहानियां निकलदियां ने। सो इसलिए एक वड्डा तबका जिहड़ा हिंदू स्कॉलर्स का भी रहा है वो ईवन इन्हां करैक्टर्स दे रियल करैक्टर होने के उत्ते भी सवाल चुकदा है। उन्हां मुताबक इवें ही है जिवें जे जूलीयस सीज़र और दूसरे ड्रामे लिखे गए और बाद दे विच तुसीं उस दे पात्र बना दिंदे हो। और असीं पंजाबी फोकलोर दे विच देखदे हैं जे तुसीं हीर रांझा जां सस्सी पुन्नू जां दूसरिਆਂ ਦੇ बहुत सारे वाक़या देखोगे, वैदर ये करैक्टर कित्थे होए या नहीं होए, लेकिन ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, क्योंकि वारिस शाह तो पहला भी हीर ਜਿਹੜੀ है वो लिखी गईयां ने, लेकिन वारिस शाह की लिखत दे विच ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਮੀਰੀ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਔਰ ਅਖਾਣਾ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪਪੂਲਰ ਹੋਈ
ਔਰ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਈਵਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਵਰਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਰਾਮਾਇਣ ਪੁਰਾਣਿਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਈ ਉਹ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮਾਇਣ ਹੋਈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵੀ ਇਹ ਨੇ ਗੱਲ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ RSS ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਜਾਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ RSS ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹਿੰਦੂ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਸ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਕਦੇ ਖੁਦ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਗਵੇਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਪਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਰਾਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹੀਏ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਬੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪੁਰਾਣਿਕ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਊ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਾਮੇਸੀ ਹੈ ਆਮ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਤੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਪਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਬ ਜਬ ਹੋਏ ਧਰਮ ਕੀ ਹਾਨੀ, ਬਾੜੇ ਅਸੁਰ ਅਧਮ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਕਰਹਿ ਅਨੀਤ ਜਾਏ ਨਹਿ ਵਰਣੀ, ਸੀਧਹਿ ਵਿਪਰ ਧੀਨ ਸੁਰ ਧਰਨੀ, ਤਬ ਤਬ ਪ੍ਰਭੂ ਧਰ ਵਿਵਿਧ ਸਰੀਰਾ, ਹਰੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਜ ਸੱਜਣ ਪੀੜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਬਾੜੇ ਅਸੁਰ, ਜਦੋਂ ਰਾਖਸ਼ ਆ ਜਾਣ, ਅਧਮ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਭਿਮਾਨੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਫਰਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਬਾੜੇ ਅਸੁਰ ਕਰੇ ਅਨੀਤ ਜਾਏ ਨੇ ਵਰਣੀ, ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸੀਧੇ ਵਿਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਰ ਧਰਨੀ ਗਾਂ, ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਗਊ ਦੀ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਬ ਪ੍ਰਭੂ ਧਰ ਵਿਵਿਧ ਸਰੀਰਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਡ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਹੈ। ਤਬ ਪ੍ਰਭੂ ਧਰ ਵਿਵਿਧ ਸਰੀਰਾ, ਹਰੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਜ ਸੱਜਣ ਪੀੜਾ, ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਔਰ ਗਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰਵਾਦ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਰ ਔਰ ਅਸੁਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਔਰ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਰਾਖਸ਼ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਲੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 1200-1300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਰ ਔਰ ਤੇਨੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਪਰ ਤੇਨ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ RSS ਦੀਆਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਵਿਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ, ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਤਲ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੰਦਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਐਬਵ ਦਾ ਲਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਗੋਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਔਰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਬਦਕਾਰੀ ਔਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਾਵਣ, ਕੁੰਭਕਰਨ ਤੇ ਮੇਘਨਾਥ ਸੁਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨੇ ਨੇ, ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਵਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਵਣ ਨੇ ਸੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਫੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਡ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰੂਪਨਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਛਮਣ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਰਤਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮਾਇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਾਮਾਇਣ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤੀਸਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਰਾਮਚਰਿਤ ਮਾਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੁਸਹਿਰਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਟਾਈ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਐਂਟਾਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ RSS ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਨੇ RSS ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹੋਏ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਏ, ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਾ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣ ਔਰ ਖੌਫ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੇ ਦਸ਼ਮੀ ਜਾਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਗਰੁੱਪ ਮਾਰਚਿਸ ਵਿਦ ਸਵॉर्ड्स ਇਨ ਉਦੂਪੀ ਔਨ ਦਿਸ ਡੇ, ਕਾਲਸ ਫॉर ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ। Udupi MLA R. Raghupati Bhatt was seen participating enthusiastically with Hindu Jagran Vedike members who were chanting slogans calling for Hindu Rashtra। ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ 'ਚ ਮਹੇਸ਼ਾਸੁਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਿਸ਼ਾਸੁਰ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜਦੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਵ ਇਹ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸਚਿਫ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮਿਸਚਿਫ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਲੀਜਨ ਬੇਸਡ। ਇਹ ਉਹੀ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਨੇ ਵਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ BBC ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਸੈਂਸਸ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ 2021 ਦੀ ਸੈਂਸਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 2011 ਦੀ ਸੈਂਸਸ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 1 ਅਰਬ 20 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਇਹ ਫਿਗਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹਿੰਦੂ 80% ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 14.2% ਹੈ। ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ 6% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। 2011 'ਚ ਜਿਹੜਾ 30,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਸਤਕ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਜਾਂ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ 2 ਜਾਂ 2.5 ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 2.2 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਦਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਣੀ ਹੈ, RSS ਦਾ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਸੋਵੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਅੱਡ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ 'ਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਈਸਟ ਤੈਮੂਰ, ਹੁਣ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ 18,000 ਆਈਲੈਂਡ 'ਚ ਈਸਟ ਤੈਮੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, UN ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵੱਲ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨੇ। ਰਾਦਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ UP ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਔਰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਚਿਫ ਭਰੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੈਸੇ ਟਾਈਟਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੰਗ ਇਨ ਦਾ ਚੀਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰੀਫਿੰਗ ਭੇਜੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਹ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੇ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਨਾਤਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ
ਜੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਅਪ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਨਾਰਸ, ਫਿਰ ਮਥੁਰਾ ਔਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕਲੇਮ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।